اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار، فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. maju-maju. Al-Fatih. Ala jazal Allah yataqabbal minna. هذه القراءة لهذه السورة المباركة، وعلى أن الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويتوب علينا وعليكم توبة نصوحا، يزكنا بها قلبا وجسما وروحا. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وباقيات أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، إلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا الحسن وسيد الحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى رسل الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى رسل المهاجرين الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الصدر العظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجيه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الذين، وإلى رسل مفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخيه عبد بن سالم، وإلى رسل من قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذي شيخ ابن عبد الوارث، ورسل من قطب الدعوة ورجال لغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ورسل المحب أحمد بن زين الحبشي بن جعفر بن محمد بن زين الحبشي، ورسل جل من طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الزويلة، وصولهم وفروعهم والأرواح أهل زنبل وأهل فريض وأهل أكدر وأهل عناد وأهل حريضة وأهل سعود وأهل مشهد وأهل حوضة وأهل غربة وأهل الشمال وأهل المسير وأهل باب السهم وأهل البقيع وأهل المعنى وصول والبريم، ولا رشد الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حبيب بن الشيخ أبي بكر بن سالم، ولا رشد الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر، ولا رشد الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس تلميذي الإمامين الحبيب أحمد بن حسن العطاس الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي، ولا رشد الإمام محمد بن عالمي وولد الحبيب عبد الله بن محمد بن عالمي بن عبد الله بن شهاب الدين، ولا رشد الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، ولا رشد الإمام محمد بن أحمد بن مرشاطي، ولا رشد الحبيب حسن وأخيه الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، وإلى روح سيد الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حبيب، وسيد الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور، وإلى روح خليفة الإسلام سيد الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ورسول الحبيب سالم
محسن بن علي السقاف النبوي الشريف رضي بن علي السقاف الشيخ الحمد لله بن محسن بن علي الهندوان، وخصوصا روح الولي الصالح الإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمينا في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن زايد الحفيظ، وعلى ما نواه السيد الحبيب عبد القادر بن محمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآبنا الصالحون، وعلى ما نواه قطب الزمان، وعلى كل اتصال جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. رضي الله عنكم. وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: متى يكون العبد مخلصا؟ فقال: إذا صار خلقه كخلق الرضيع، لا يبالي من مدحه أو ذمه. لا يبالي من مدحه. لا يبالي من مدحه أو ذمه. وقد كان أبو السائب رحمه الله تعالى إذا تركه بكاء في سماع قرآن أو حديث أو نحو ذلك يصرفه إلى التبسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقيل ليحيى bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan kepada Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ulama besar rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Apa yang dikatakan kepada beliau? Mata yakunul abdu mukhlisan, kapan seorang hamba itu menjadi ikhlas? Apa jawab beliau? Faqala, maka beliau menjawab, idza sara khulquhu ka khulqir radhi'i, apabila perangainya menjadi seperti perangai bayi yang masih menyusu. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sih orang yang ikhlas itu, akhlaknya itu bagaimana, maka lihatlah bayi yang masih menyusu. Begitulah orang yang ikhlas. Kenapa? La yubali man madahahu au zammahu. Dia tidak peduli kepada orang yang memujinya atau yang mencelanya. Nah, itu adalah orang yang ikhlas. Bayi yang masih menyusu, kita puji, kita sanjung, dia juga nggak paham. Itu sanjungan dan pujian tidak menambah kesenangan dalam hatinya, karena dia masih tidak mengerti. Atau sebaliknya, bayi yang masih menyusu itu kita caci maki, kita kata-katai dengan kalimat yang tidak baik, dia juga tidak akan tersinggung, dia juga tidak akan marah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti cacian dan makian. Begitulah orang yang ikhlas. Puji-pujian makhluk kepadanya tidak menambahkan semangatnya dalam ibadah. Begitu pula cacian dan celaan mereka kepadanya tidak menyurutkan dirinya untuk tetap istiqomah beribadah. Itulah orang yang ikhlas. Berarti apabila kita beribadah lalu dipuji orang, tambah semangat ibadahnya. Atau ketika beribadah melakukan kebaikan lalu dicela atau dicaci maki orang, berhenti kita beribadah.
berarti kita masih ria, gak ikhlas. Ketika kita mau pergi ke majelis taklim misalnya, sejak kapan kamu jadi orang alim? Sok-sok jadi orang soleh, sok-sok rajin ke majelis. Ada misalnya orang-orang mengatai kita seperti itu, lalu kemudian kita berhenti hampir ke majelis. Malu saya dikata-katain sama orang. Berarti kamu selama ini hampir ke majelis bukan karena Allah, tidak ikhlas. Nah, orang yang ikhlas itu akhlaknya sama seperti bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Tidak peduli dengan cacian dan tidak peduli dengan pujian. Pujian tidak menambahkan semangat kepadanya, cacian dan makian juga tidak menyurutkan tekadnya dalam beribadah. Nah, peduli, yang penting saya ada di dalam kebenaran. Mau dicaci maki sama orang silahkan. Saya juga tidak akan membalas. Kamu mau membicarakan hal-hal yang tidak baik mengenai saya, selama saya masih ada di dalam jalan yang lurus, saya tidak peduli gitu. Atau ada orang yang menyanjung dan memuji saya juga tidak peduli, karena saya beramal bukan karena pujian dan sanjungan itu, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana Abu Sa'ibi rahimahullahu ta'ala idza taraqahu buka'un fi sama'i Qur'anin aw haditsin aw nahwi dzalik yasrifuhu ila tabassum. Dan adalah Abu Sa'ib rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya, idza taraqahu buka'un, apabila beliau dirundung oleh rasa tangis. Taraqahu buka, yakni beliau dirundung akan dia oleh rasa ingin menangis. Fi sama'i Qur'anin, pada saat mendengarkan Al-Qur'an, au haditsin atau hadis, au nahwi dzalik atau yang seumpamanya itu, mendengar perkataan para salaf soleh kah, mendengar perkataan para ulama, sahabat atau tabi'in, lalu beliau dirundung rasa tangis. Yasrifuhu ila tabassumi, maka beliau alihkan rasa tangis itu kepada senyuman. Begitu. Beliau ketika mendengar Al-Quran, ayat-ayat ancaman misalnya, mendengar hadis tentang yang berkenaan dengan orang-orang yang terlarang dari ridhonya Allah misalnya, atau mendengar perkataan sahabat atau tabi'in, dan beliau terpukul ketika mendengar ayat tadi, hatinya terpukul ketika mendengar hadis-hadis dan perkataan para sahabat atau tabi'in tadi, lalu ada rasa keinginan ingin menangis, itu beliau alihkan kepada senyum. Padahal matanya berkaca-kaca. Kenapa? Khawatir nanti kalau saya menangis, saya merasa bahwa saya adalah orang yang khusyuk. Khawatir nanti kalau saya menangis, orang-orang semua mengira saya ini orang yang Masya Allah. Begitu. Padahal perasaan yang muncul dari hatinya itu tulus, karena takut mendengar ayat-ayat tersebut, karena takut mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan tersebut. Tetapi beliau takut kalau menangis nanti tiba-tiba bangga muncul di dalam hati. Luar biasa. Apalagi yang tangisnya dibuat-buat. Yang betul-betul mau menangis saja dialihkan sebisa mungkin untuk tidak menangis. Kemana? Kesenyuman. Dialihkan kesenyuman. Padahal hatinya sedang terpukul, takut. Iya. Kayak sekarang. Bahkan kadang dibuat-buat. Wa kana Abu Abdillah Al-Antaqi, nah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa kana Abu Abdillah Al-Antaqi rahimahullah ta'ala yaqulu idza kana yaumul qiyamati qala Allah lil mura'i khudh sawaba 'amalika mimman kunta tura'ihi. Fi riwayatin anhu idza talaba al-mura'iyu sawaba 'amalihi yaumul qiyamati Mura'i itu isim mangkus. Jadi ketika rofa, harakat dhammahnya muqaddarah. Nah, idza talabal
idza talabal murai sawaba amalihi yaumal qiyamati yuqalu lahu khudh sawaba amalika mimman kunta turaihi. Wa fi riwayatin yuqalu lahu alam tusih lakan nasu fil majalisi li ajli amalika wa li ajli amalika wa ilmika. Alam takun raisan fi dunyaka alam turakhis lakan nasu bi bai'ika wa syara'ika. Alam yukarrimuka Alam yukrimuka. alam mislu hadza wa asbahahu. Nah, wa kana Abu Abdillah Al-Antaki rahimahullah ta'ala, dan adalah Abu Abdillah Al-Antaki rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Nah, kalau Al-Antaki di sini ya nisbat, jadi tetap zahir alamat rofa'nya dhammah zahirah Al-Antaki rahimahullah ta'ala, karena ya nisbat bukan ya asli. Kalau yang tadi murai ya asli, jadi isim mangkus. Yaqul Abu Abdillah Al-Antaki mengatakan, idza kana yaumul qiyamati, apabila sudah tiba hari kiamat. Ini kananya tam, jadi gak ada perlu kepada khabar. Makanya yaumunya di situ jadi fa'ilnya kana. Fa'il sudah bukan isim kana lagi, karena kananya tam, bukan nakis. Idza kana yaumul qiyamati, apabila sudah terjadi hari kiamat. Qala Allahu lil murai, Allah berfirman atau berkata kepada orang yang riya, khudh thawaba amalika mimman kunta turai, ambil pahala amalmu dari orang yang dulu engkau pamer kepadanya. Ketika ada orang kaya di depannya, dia sok-sok bicara tentang agama supaya orang kaya itu perhatian kepada dia, sehingga ia mendapatkan keuntungan dari orang kaya tersebut. Atau ketika berhadapan dengan pejabat, wah, sok-sok menjadi orang yang sangat pintar dalam ilmu agama misalnya. Pokoknya bicaranya Quran hadis dengan tujuan supaya orang kaya atau pejabat tadi kagum dengan dia. Oh, alim banget orang ini. Sudah, kamu memang membicarakan tentang ilmu, kamu membicarakan tentang Al-Quran, mestinya kamu dapat pahala dari pembicaraanmu itu. Tapi anehnya kelak di hari kiamat, ketika kamu menuntutnya dari Allah, ya Allah, dulu waktu saya di dunia pernah membicarakan tentang hadismu, tentang hadis nabimu, tentang firmanmu, ayat-ayatmu di hadapan fulan. Oh, kata Allah, bukankah kamu menyampaikannya karena pamer dengan dia, karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungannya, ingin mendapatkan keuntungan duniawi? Sudah, ambil pahalamu dari dia, jangan minta sama saya. Nah, ini bahaya sekali. Semangat sembahyang di hadapan orang lain agar dipuji, agar disanjung, agar dibilang ahli ibadah. Nanti di hari kiamat minta pahala sembahyangnya tadi, minta pahala ibadahnya tadi kepada Allah. Allah justru malah mengalihkannya. Kata Allah, kamu kan beribadahnya bukan karena saya, tapi karena manusia. Udah, ambil pahala ibadahmu sama manusia itu. Ya nggak mungkin bisa. Nah, Allah Ta'ala yang maha dayyan, maha membalas di hari itu, yang maha berkuasa. Kemudian wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, anhu, daripada beliau juga Abu Abdillah Al-Antaki, idza talabal murai thawaba amalihi yaumal qiyamati, apabila menuntut orang yang pamer, yang ria itu, akan pahala amalnya di hari kiamat, yuqalu lahu, nanti dikatakan kepadanya, khudh thawaba amalika, ambil pahala amalmu, mimman kunta, dari orang yang engkau dulunya
pamer kepadanya, riak kepadanya. Udah, ambil dari dia, jangan menuntut kepada saya, kata Allah. Kamu pengen balasan amal baikmu, kamu kan beramalnya bukan karena aku tidak berhak membalasnya. Karena kamu beramalnya untuk manusia, ya sudah, ambil balasanmu sama dia sana. Ya nggak mungkin. Nah, ini di akhirat begitu nanti. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, kepada pelaku riya tadi, alam tuwassi' lakan nasu fil majalis, tidakkah dahulu waktu di dunia, maksudnya tuwassi' telah meluaskan untukmu an-nasu manusia fil majalis, di dalam majlis-majlis perkumpulan, bi ajli amalika, karena amalmu, wa ilmika, dan ilmumu. Dulu kan waktu kamu hidup di dunia, orang-orang semua membuka ruang di dalam majelis untuk kamu duduk di sana, karena kamu menampakkan amal dan ilmumu di hadapan mereka. Lalu mereka menghormati kamu, dan mereka semua memberikan tempat duduk istimewa untukmu di saat kamu sedang menghadiri majelis. Begitu kan waktu di dunia? Alam takun ro'isan fi dunyaka, tidakkah engkau dulunya di dunia menjadi ketua, pemimpin di duniamu? Alam turakhis lakan nasu bai'aka wa syira'aka, bukankah waktu itu manusia mereka memurahkan untukmu akan jualan mereka dan membelinya mereka? Karena kamu dianggap orang soleh, karena kamu dianggap orang alim, akhirnya orang biasanya membeli dengan harga mahal. Karena kamu yang beli, akhirnya dimurahi sama orang. Dan kalau kamu menjual sesuatu, biasanya orang membeli dengan harga yang murah, tapi karena kamu yang menjual, akhirnya orang membelinya dengan harga yang mahal. Karena mereka mengira kamu adalah ahli ibadah dan ahli ilmu. Bukankah begitu? Alam yukrimuka, tidakkah mereka dahulu memuliakan kamu? Alam. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kebaikan-kebaikan manusia kepadanya pada waktu masih hidup di dunia dahulu. Mithla hadza wa ashbahihi, seperti inilah terus Allah sebutkan, wa ashbahihi, dan semacam-macamnya yang lain yang serupa dengannya. Artinya sebutkan semua kebaikan-kebaikan orang lain kepadanya, lantaran dia memamerkan ilmunya dan memamerkan amalnya, sehingga orang semua menganggapnya dengan ilmu ini adalah orang alim, dengan amal yang dipamerkannya ini adalah orang soleh. Akhirnya orang-orang semua menghormatinya, orang-orang semuanya memurahkan dagangannya apabila dia membeli, dan orang-orang akan membeli barang dagangannya dengan harga yang mahal, karena dia pamer dengan ilmu lalu dianggap ulama, pamer dengan amal lalu dianggap orang soleh. Dan itu memang niat dan tujuannya. Maka orang ini di akhirat kosong, tidak mendapatkan balasan amal baiknya sama sekali. Na'udzubillah. Karena sudah didahulukan amal-amalnya yang di dunia itu dibalas di dunia pula. Na'udzubillah. Oh, berarti bagaimana ulama-ulama besar yang di zaman sekarang ini? Beliau itu kalau datang orang-orang menghormati loh. Orang-orang berdiri, kadang mereka cium tangan, kemudian kadang diberikan tempat duduk yang istimewa di depan. Ya, tidak mutlak mereka masuk dalam riwayat yang disebutkan di dalam kitab ini. Itu tergantung kepada niat mereka. Ada ulama yang memang niat hatinya tulus karena Allah. Dia mengajar ilmu karena Allah, dia beramal kebajikan juga karena Allah. Tetapi hati makhluk yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghormati dia, bukan karena pamernya terhadap amalnya atau pamernya terhadap ilmunya, tidak. Karena memang itu kemauan yang memang bangkit dari hati orang-orang tersebut terhadap beliau. Nah, ini nggak apa-apa.
Karena bukan beliau yang menginginkan itu, bukan beliau yang ingin dihormati, bukan beliau yang ingin agar kalau membeli sesuatu dimurahkan, bukan beliau yang menghendaki agar kalau menjual dagangannya dibeli dengan harga mahal, bukan. Mereka beramal karena Allah, mengajarkan ilmu karena Allah, lalu Allah muliakan dengan manusia cinta kepadanya. Sedangkan hatinya tulus karena Allah, ini nggak apa-apa. Seperti kita melihat guru-guru kita, Al-Habib Umar bin Hafidh, kalau datang dihormati, bahkan kadangkala presiden menjemput beliau di sebahagian negara apabila beliau berkunjung. Dan kalau beliau datang ke suatu tempat, orang-orang semua berdiri menyambut dengan sholawat, menghormati. Apakah Habib Umar nanti di akhirat dibeginikan? Ya enggak. Habib Umar niatnya tulus karena Allah. Habib Umar niatnya ikhlas karena Allah. Tetapi makhluk-makhluk yang menyambut beliau, orang-orang banyak yang menyambut beliau itu, memang hati mereka yang tergerak untuk menghormati Sayyidil Habib Umar. Jadi ini kembali kepada niatnya. Yang dimaksud di dalam riwayat adalah orang yang memang tujuannya itu. Di pelajaran yang telah lewat sudah kita singgung mengenai hal ini. Kadangkala ada orang tua memberi nasihat kepada anaknya. Nah, bujur-bujur belajar yang menjadi orang alim. Namun nikah menjadi orang alim, karena ikam dihormati orang, diundang kemana-mana. Orang-orang kena menyelamani cium tangan nikah. Akhirnya si anak karena dibekali niat yang tidak baik oleh orang tuanya, lalu menuntut ilmu dengan niat seperti itu. Ini yang masuk dalam ancaman. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia mengajarkan ilmunya, memamerkan amal solehnya, tujuannya supaya dihormati manusia tadi, supaya dimuliakan. Ya begini jadinya. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dia menuntut amal baiknya. Ya Allah, dulu saya berdakwah, mengajak ke jalanmu, saya mengajarkan ilmu agamamu, dulu saya beramal, saya sholat, saya zikir. Mana pahalanya? Kamu kan tujuannya ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Ya sudah, kamu sudah dapatkan waktu masih hidup di dunia dulu. Orang-orang semua membukakan tempat duduk untukmu, orang-orang semuanya memuliakan dan menghormati kamu. Dan mereka para pedagang, jika kamu membeli dagangannya, dia jual dagangannya khusus untukmu dengan harga yang murah. Dan jika engkau membuka perdagangan, orang-orang membelinya kepadamu dengan harga yang mahal. Itu kan tujuan kamu. Karena tujuan kamu adalah duniawi, ya sudah kamu dapat di dunia. Tujuan kamu bukan akhirat, berarti di akhirat kosong, gak dapat apa-apa. Famalahum fil akhirati min nasib. Udah, mereka gak punya bahagian daripada akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Ta'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa kana bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqulu ma dama al-'abdu yasta'nisu bin nasi fala yuslimu min al-riya'i. Wa kana al-Anzaki yaqulu al-mutazayyinuna salasatun mutazayyinuna bil 'ilmi متزين بالعلم ومتزين بالعمل ومتزين بترك التزين فهو أغماضها وأهبها إلى الشيطان. نعم. وكان الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى يقول, dan adalah Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, madamal abdu yasta'nisu bin nas fala yaslamu minar riya. Kata Fudail bin Iyad, selama hamba itu merasa nyaman dengan manusia, maka dia tidak akan selamat daripada riya. Jadi dia merasa nyaman apabila bersama manusia, dan merasa asing apabila jauh dari manusia. Orang yang kayak gini tidak akan selamat dari riya. Karena apa? Dia selalu mencari kenyamanan dari manusia, bukan dari Allah. Sehingga apabila ia melakukan sesuatu dari amal-amal soleh, dia melakukannya karena merasa nyaman daripada manusia. Artinya agar ia mendapat kesenangan.
di balik amal solehnya itu daripada manusia. Naudzubillah min dzalik. Dan orang yang seperti ini pula, jika ia melanggar hukum agama, dia merasa tidak bersalah. Yang penting orang senang. Ini sulit kayak gini nih. Contoh, ketika ia ingin diajak perempuan berjabatan tangan, padahal bukan mahramnya. Lalu kemudian dia pun menerima jabatan tangan perempuan tersebut. Setelah ditanya, loh, bukankah hukumnya dilarang antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram berjabatan tangan? Iya, saya tahu, tapi kada nyaman. Nah itu. Ini gara-gara perasaan kada nyaman ini nih. Dari sinilah benih-benih ria. Kada nyaman. Berarti kamu selama ini kada nyamannya sama makhluk, tapi nyaman sama Allah. Orang kada nyaman sama Allah Ta'ala, amun melanggar yang dilarang, begitu. Jadi selama hamba ini hatinya itu masih merasa senang dengan manusia, masih merasa nyaman dengan manusia, maka dia tidak akan selamat daripada ria. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau kamu selalu merasa tidak enak dengan makhluk, kapan kamu sampainya kepada Tuhan makhluk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kamu sampainya kepada Allah kalau selalu alasan tidak enak itu kamu kemukakan? Nah, jadi selama orang itu merasa nyaman dengan manusia dan merasa tidak enak apabila tidak menuruti keinginan mereka, maka orang ini tidak akan pernah selamat daripada riya. Madamal abdu yasta'nisu bin nasi fala yassalamu minar riya. Selama hamba itu merasa nyaman dengan manusia, maka dia tidak akan selamat daripada riya. Selalu mencari keridhaan manusia dan merupakan keridhaan Allah. Karena dia menganggap rasa nyamannya ada pada manusia, ada pada ketika bersama manusia. Ini bahaya. Udah, kamu kerjakan apa yang Allah perintahkan, kamu jauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Mengenai orang tidak suka dengan kamu, urusan dia sama Allah Ta'ala. Yang penting kamu sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, selesai. Lagi pula ridwan nas ghayatun la tudrak. Sebenarnya keridhaan manusia itu atau kesenangan mereka adalah puncak yang tidak bisa terjangkau. Mimpi kita kalau ingin mendapatkan keridhaan manusia semuanya pada kita, tidak akan bisa. Manusia itu senang pada kita semuanya itu nggak bisa. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja, al-insanul kamil, manusia yang sempurna dari segala sisinya, dari akhlaknya sampai bentuk ciptaan tubuhnya, fisiknya, semua indah sempurna. Itu masih ada yang tidak suka, masih banyak yang memusuhi dan mencela beliau. Apalagi kita. Jangankan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala saja, Tuhan alam semesta, masih ada yang menyambati. Waqalu thalithu thalatha. Oh, Allah Ta'ala itu adalah 3 di antara Tuhan yang 3. Allah Ta'ala aja disambati manusia. Nabi Muhammad disambati manusia, apalagi kita yang manusia biasa. Jadi jangan mengharapkan keridhaan manusia, karena itu adalah mustahil, puncak yang tidak terjangkau. Mending harapkan keridhaan Allah, karena itu pasti kamu dapat. Nah, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, Allah akan lebih dekat kepada kita selama 1 hasta. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah 1 hasta, Allah akan lebih dekat kepada kita sampai lebih cepat 1 depa. Jika kita berjalan mendatangi Allah, Allah akan lebih cepat mendatangi kita dengan berlari. Kalau kita memohon ridhonya Allah, Allah akan berikan ridho itu. Kadang-kala tanpa dimohon pun diberikan ridho, apalagi kita mohon. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu. Jangan cari ridho manusia, cari ridhonya Allah. Wa kana al-Antaqi yaqul, dan adalah Abu Abdillah al-Antaqi tadi yaqulu mengatakan, al-mutazayyinuna thalathatun. Orang yang menghiasi dirinya itu ada 3. Ada 3. Pertama, mutazayyinun bil ilmi, menghiasi dirinya dengan ilmu. Wah,
Dia nampakkan semua ilmu pengetahuannya di hadapan makhluk-makhluk, di hadapan orang-orang bodoh, di hadapan para ulama. Dia berdialog, dia berdebat, dia keluarkan semua ilmu pengetahuannya. Ini namanya riya dengan ilmu, mutazayyinun bil ilmi. Menghiasi dirinya dengan ilmu. Tujuannya supaya orang kagum, tujuannya supaya orang menganggap dia adalah orang alim. Nah, ini bahaya. Yang kedua, wa mutazayyinun bil amali, dan ada juga yang menghiasi diri dengan amal, pamer dengan sholatnya, pamer dengan sholawat dan zikirnya, bawa tasbih kemana-mana, depan orang sengaja dipamerin. Iya, misalnya. Tapi kita nggak boleh suudzon sama orang, karena itu kan tergantung hatinya. Ini kalau misalkan kita yang mengalami seperti itu ya, hati-hati. Pamer dengan baca Qur'annya, sengaja suara dikeraskan sampai 2-3 buah rumah mendengarinya mengaji. Malam, ya usulul Quran lagi mendagang bersolin. Wah, kedengeran semua. Biar orang tahu saya ini rajin mengaji. Ini namanya mutazayyinun bil amal. Orang yang menghiasi dirinya dengan amal. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini juga bahaya. Jadi ada yang menghiasi diri dengan ilmu supaya dikatakan alim. Ada yang menghiasi diri dengan amal supaya dikatakan orang soleh, ahli ibadah. Nauzubillah. Pamer ilmu, pamer amal. Yang ketiga, ini jauh lebih berbahaya. Apa? Wa mutazayyinun bitarki tazayyun. Ada orang yang menghiasi dirinya dengan meninggalkan perhiasan tadi. Artinya dia tidak memamerkan ilmunya. Dia tidak memamerkan amalnya. Kayak orang tawadhu, tapi di dalam hatinya biar supaya orang bilang saya adalah tawadhu. Biar orang-orang bilang saya adalah orang yang merendah diri. Oh, di hadapan manusia dia pura-pura kada bisa ilmu, ulun ini kada bisa apa-apa. Ulun kada bisa apa. Tapi tujuannya apa? Agar orang memuji dia. Masya Allah, guru si anu tuh tawadhu benar. Masya Allah, Habib anu tuh tawadhu benar. Masya Allah, Kiai Fulan itu tawadhu banget. Nah, ini tujuannya dia. Ini namanya mutazayyinun bitarki tazayyun. Dia menghiasi diri, dia pamer, tapi dengan menghilangkan ilmu dan amal supaya dibilang tawadhu. Ini fahuwa azmatuha, maka dia yang nomor 3 ini adalah paling rumitnya. Ini rumit yang kayak gini. Paling rumit, wa ahabbuha, dan paling disukai yaitu ila syaitan, kepada syaitan. Syaitan sangat suka yang kayak gini. Mending yang tadi mamerkan ilmu, mending yang nomor 2 mamerkan amal, daripada yang nomor 3 memang tidak pamer ilmu, tidak pamer amal, tapi di hatinya menginginkan agar orang lain memujinya, menyanjungnya, dan mengatakannya tawadhu. Ujung-ujungnya ngaku wali nanti orang ini. Akhir-akhir nanti ngaku wali nanti. Ini bahaya karena ini sangat tersembunyi, gumud, sangat rumit, sangat samar. Dan syaitan suka yang kayak gitu. Karena orang yang seperti ini merasa dirinya itu sudah benar kadang-kadang. Kan aku pada riya dengan ilmu, aku pada riya dengan amal. Tapi hati kamu ingin dipuji orang biar dibilang tawadhu. Ini kadang kamu nggak sadar. Bahaya. Ini sangat disukai oleh syaitan. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dosa yang tidak dirasa itu akan terus dilakukan. Kalau yang pamer dengan ilmu tadi dia sadar, ya Allah, kenapa aku selama ini suka berdebat? Kenapa aku selama ini suka pamer ilmu? Sadar dia. Atau yang pamer amal tadi sadar dia. Ya Allah, kenapa aku selalu mempertontonkan amalku kepada orang banyak, memberitahukan tentang amaliyahku sehari-hari kepada orang banyak. Bisa nyesal. Tapi kalau kayak gini, ini sangat tersembunyi, gumud, sangat rumit, sangat samar. Sehingga dia kadang tidak sadar bahwa dia punya sifat seperti itu. Dan itu sangat berbahaya. Mutazayyin bitarki tazayyun. Dia menghiasi diri, pamer dengan meninggalkan ilmu dan amal agar dibilang tawadhu, agar dibilang khusyuk, agar dibilang wali, macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Ayo wah, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kana muslim rahimahullah
تعالى ونفعنا به. وكان إياس بن معاوية أخا لابن إبراهيم التيمي. At-Tamimi. Itu At-Taimi apa Tamimi? Oh Taimi. Situ apa? Tamimi. Aja sama aja. Taim dan Tamim itu sama, satu rumpun aja juga. Taimi At-Tamimi. Nah, وكان كل منهما لا يثني على الآخر من ورائه ويقول الثناء معدود من الجزاء وأنا لا أحب النقص صواب أخي بالثناء Sawabi. نقص صواب أخي بالثناء عليه بين الناس. وكان أبو عبد الله الأنطقي رحمه الله تعالى يقول من طلب الإخلاص في أعماله ظاهرة وهو يلاحظ الخلق بقلبه فقد رام المحال لأن الإخلاص مع القلب الذي به حياته والرياء يميته. وقد كان يوسف بن عصبة رحمه الله تعالى يقول ما حسبت النفس قط إلا وظهر لي ما حسبت النفس قط إلا وظهر لي أنني مراء خالص. Allah. Naam. Wa kana Iyas ibnu Muawiyah, dan adalah Iyas putra Muawiyah akhan di Ibrahim At-Taimi, saudara Ibrahim At-Taimi. Jadi Iyas bin Muawiyah saudara Ibrahim At-Taimi. Wa kana kullun minhuma la yuthni 'alal akhari min waraihi, dan adalah masing-masing dari keduanya, dua orang bersaudara ini Iyas dan Ibrahim, tidak pernah memuji 'alal akhari atas yang lainnya. Iyas tidak pernah memuji Ibrahim, Ibrahim tidak pernah memuji Iyas min waraihi, di belakangnya. Sama-sama tidak saling memuji, kakak beradik ini. Kenapa kok bisa begitu? Wa yaqulu, dan Iyas mengatakan ats-tsana'u ma'dudun minal jaza. Sebenarnya pujian atau sanjungan itu termasuk atau terhitung daripada balasan. Jadi kalau kita beramal lalu dipuji orang, ya itulah balasan amal kita. Nah, jadi pujian itu adalah balasan. Ma'dudun minal jaza, dianggap atau dihitung daripada balasan pujian tadi, balasan amal perbuatan kita. Wa ana, dan sedangkan saya, kata Iyas bin Muawiyah At-Taimi, sedangkan saya la uhibbu, tidak suka naqsa thawabi akhi, mengurangi pahala saudara saya. Tidak suka mengurangi thawabi akhi, naqsa thawabi akhi, pahala saudara saya, bisana'i, dengan memuji, alaihi, atasnya, bainan nas, di antara manusia, maksudnya di hadapan manusia. Kata Iyas bin Muawiyah, kalau saya puji saudara saya Ibrahim At-Taimi itu, oh tuh lihat tuh saudara saya Ibrahim At-Taimi orangnya soleh, padahal dia baru beramal soleh misalnya, itu akhirnya pujian saya mengurangi pahalanya di akhirat nanti, karena sudah dibalas di dunia dengan pujian. Atau Ibrahim At-Taimi itu ilmunya tinggi, ahli hadis misalnya, ahli sejarah, tahu nggak saudara saya itu? Akhirnya keilmuan yang disampaikannya kepada orang lain disebabkan pujian saya itu akan berkurang nanti balasan pahalanya di akhirat, karena pujian saya itu dianggap bahagian dari balasan tersebut. Nggak usah deh, mending dia dapat balasannya dengan utuh di akhirat tanpa berkurang, kan begitu. Dulu ada kiai di daerah Jawa Timur, ada ustadz kita dulu cerita, kiai besar, punya pondok pesantren besar, nama pondok pesantrennya Sidogiri. Siapa yang tidak tahu dengan pondok pesantren Sidogiri? Besar, termasuk pondok tertua di Jawa Timur. Nah, kiai ini, beliau ini di rumahnya itu bocor atapnya, subhanallah. Muridnya banyak, mulai dari kalangan yang biasa sampai kalangan yang sugih-sugih, yang kaya-kaya, banyak. Akhirnya mereka semua ingin membongkar atap rumah beliau diganti dengan yang baru, tapi beliau melarang. Jangan, kata beliau, jangan, sudah.
Nggak tahu mereka apa alasannya. Ternyata setelah lama-kelamaan ada yang bertanya, kenapa sih setiap kali kami ingin merenov rumah pian, pian selalu menolak? Kata beliau, saya lebih senang seperti ini. Kalau ada hujan, kalau hari hujan atap rumah bocor, saya tinggal ambil ember, saya taruh. Loh, kenapa? Sebab kalau nanti kamu tambal atap rumah saya, akhirnya saya menjadi nikmat. Tidak susah lagi, menjadi nikmat. Dan kalau saya menikmat di dunia ini, maka nikmat dunia dapat mengurangi kenikmatan di akhirat. Saya nggak mau kenikmatan saya di akhirat berkurang. Subhanallah. Orang kayak gini pikirannya akhirat sudah. Nabi Muhammad itu kalau mau kaya bisa. Gunung Uhud itu dirubah jadi emas bisa. Gunung Uhudnya malah menawarkan diri kepada Nabi. Apa namanya? Kata Gunung Uhud, jika engkau mau, saya akan berubah menjadi emas. Tapi menolak. Subhanallah. Nah, jadi itu alasan Iyas bin Muawiyah tidak mau memuji saudaranya Ibrahim At-Taimi, karena pujianku dapat mengurangi pahalanya nanti, balasan pahalanya di akhirat. Usah. Karena pujian itu bagian daripada balasan yang didahulukan oleh Allah di dunia. Di akhirat nanti berkurang gara-gara didahulukan di dunia. Biar nggak usah, nanti dia dapat balasan seutuhnya di akhirat. Naam. Wa kana Abu Abdillah Al-Antaki rahimahullahu yaqul, dan adalah Abu Abdillah Al-Antaki rahimahullah mengatakan, man talabal ikhlasa fi a'malihi zahirati, barang siapa yang menuntut keikhlasan di amal-amalnya yang zahir ini, salatnya misalnya, amal zahir kan itu kelihatan oleh manusia, puasa, apalagi baca Quran dan lain-lain. Wa huwa yulahidhu al-khalqa biqalbi, sedangkan ia memperhatikan makhluk dengan hatinya. Di saat beramal tadi, tapi hendak ikhlas, tapi hatinya masih perhatian dengan makhluk. Faqad ramal muhala, maka sesungguhnya dia telah menuju sesuatu yang mustahil. Dia telah bermaksud mendapatkan sesuatu yang mustahil. Gak mungkin. Selagi kita masih ada ketergantungan dengan makhluk di dalam hati, ketika melakukan amal zahir, tidak mungkin kita bisa ikhlas. Makanya Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu mengatakan, dawaul qalbi qat'ul ala'iq, obat hati itu adalah memutuskan segala ketergantungan dengan makhluk. Kenapa? Li'annal ikhlasa ma'ul qalbi, karena keikhlasan itu adalah airnya hati. Alladzi bihi hayatuhu, yang dengan air itulah hidupnya dia, hati tadi. Wariya'a, sedangkan keriaan itu yumituhu, mematikannya. Situ apa? Yaminuhu ya tulisannya. Pada Abu Nur. Tak huruf ta itu yumituhu, masa yaminuhu. Sedangkan riya itu dapat mematikannya. Kalau kita baca warriya'a berarti ma'tuf pada al-ikhlasa. Kalau kita baca warriya'u berarti ini wawunya istinafiyah. Warriya'u, sedangkan riya yumituhu, mematikannya. Paham? Jadi hati-hati dengan riya. Ikhlas itu adalah air yang menyirami hati sehingga hati subur dan hidup. Sedangkan riya itu adalah hama yang akan merusak hati kita. Lama-kelamaan dia nanti akan layu dan mati. Na'udzubillah min dzalik. Waqad kana Yusuf ibnu Asbat, dan adalah Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala yaqul, mengatakan, ma hasabtu nafsi qattu, tidaklah aku memperhitungkan diriku sama sekali, illa, kecuali wallahara li, nampak bagi saya, annani mura'in khalisun, bahwasanya saya ini adalah orang yang riya, yang murni riyanya. Luar biasa. Yusuf bin Asbat, ulama hebat, yaitu beliau setiap kali memperhitungkan diri, kata beliau, saya merasa saya ini betul-betul riya orangnya, bukan hanya sekedar riya, khalis, murni lagi riya saya. Itu sekelas Yusuf bin Asbat, apalagi kita. Subhanallah, nasallallahu alafiyah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Amin. Iqra. Jadi jangan pernah merasa ikhlas ya. Yusuf bin Asbat aja
Saya kalau memperhitungkan diri saya, menghisap, mengintrospeksi diri saya, selalu saya merasa saya ini betul-betul ahli riya, murni. Subhanallah. Kira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhun rahimahullah wa nabiyyu bil nasr fi dharin amin. Wa kana al-Hasan al-Bahri rahimahullah ta'ala yaqul man zamma nafsahu fil mala'i faqad madaha wa dhalika min alamati riya'i. Wa kana Ibnu Samaki rahimahullah ta'ala yaqul law anna al-mura'iya bi ilmihi wa 'amalihi akhbara an-nasa bima fi dhamirihi akhbara an-nasa bima fi dhamirihi lamaqatuhu wa sabahu aqlahu. Naam. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala yaqul, dan adalah Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, man dhamma nafsahu fil mala'i faqad madahaha wa dzalika min alamatir riya. Barang siapa yang mencela dirinya fil mala, di hadapan khalayak ramai, fil mala itu di keramaian, maksudnya di hadapan khalayak ramai, dia cela dirinya, faqad madahaha, maka sesungguhnya dia memujinya. Wa dzalika min alamatir riya, dan yang demikian itu termasuk tanda-tanda riya. Mencela diri sendiri di hadapan orang banyak, itu pada hakikatnya bukan mencela, memuji, dan itu adalah tanda-tanda riya di hadapan orang banyak. Ulun ini apa ada? Ulun ini orang biasa aja, alim kada juga ulun ini. Di hadapan orang banyak, ngapain kamu ngomong kayak gitu? Ulun ini orang biasa aja, cuman orang datang-datangan kadang ada. Padahal ulun ini orang banyak dosa. Ulun ini, tujuannya apa? Orang-orang nanti akan mengatakan, Masya Allah, guru anutit, Masya Allah. Itu memang tujuan dia. Itu memang tujuan dia. Kalau mau mencaci maki diri sendiri di saat kamu sedang sendirian, gak usah di hadapan orang banyak. Kalau kamu mencela dirimu di hadapan orang banyak, itu artinya kamu memuji diri kamu sendiri. Karena orang-orang nanti akan kagum. Masya Allah, Masya Allah. Masing-masing bilang, Masya Allah, beliau itu tawaduk banget, tawaduk aban. Memang itu tujuan kamu, pengen dipuji sama orang dengan cara mencaci diri. Masya Allah, beliau merendah diri. Bukan merendah diri, mengangkat diri kamu. Dia itu mengangkat dirinya, bukan merendah diri. Karena mencela diri di hadapan makhluk. Kalau mau mencela diri, kayak Imam Hasan Basri kemarin berkata kepada dirinya, tatakallamina bikalami as-salihin, ya, wa ta'malina wa taf'alina fi'la al-fasiqin, atau ringkasnya begitu, ya. Kau wahai nafsu berbicara perkataan orang soleh, al-qanitin al-abidin, ya, yang ahli taat, ahli ibadah, wa taf'al fi'la al-fasiqin, al-munafiqin, apalagi al-mura'in, ya. Sedangkan engkau berkelakuan, melakukan perbuatan seperti perbuatan orang fasik, orang munafik, orang yang riya. Itu beliau sendirian mengatakan kepada diri sendiri begitu, nggak di hadapan orang banyak. Kalau ente mencaci maki diri sendiri, menyalahkan diri sendiri di hadapan orang banyak, itu sama saja ente memuji diri sendiri itu. Subhanallah. Naudzubillah, mudah-mudahan kita selamat daripada itu. Nah, ini min alamat riya. Luar biasa kitab ini mengingatkan kita. Ini penyakit-penyakit yang kita sadari kan, yang tidak kita sadari. Apalagi sama tangis, ulun ini orang banyak dosa, biar dosa ini ulun maaf ya kalau ulun salah biar di hadapan orang banyak kayak gitu. Tadi aja Abu Sa'id kalau mau nangis dia dialihkan kepada senyuman, gak mau ditangiskan di hadapan orang banyak. Nah kalau kamu sendirian, ayo menangis puasnya sih. Di hadapan Allah Ta'ala silahkan. Di hadapan orang banyak, mau pamer kamu. Jadi orang yang mencela dirinya di hadapan malah di perkumpulan orang banyak, fil malah itu di keramaian, faqad madahaha, maka sesungguhnya berarti dia memujinya, bukan mencela. Wa dzalika min alamatir riya, dan itu termasuk tanda-tanda riya. Wa kana Ibnu Sammak, dan adalah Ibnu Sammak rahimahullah taala yaqul mengatakan, law annal muraiya bi ilmihi wa amalihi akhbaran nasa bima fi dhamirihi lamaqatuhu wa saffahu aqlah. Jikalau sesungguhnya orang yang riya itu dengan ilmunya kah dan dengan amalnya kah memberitahukan kepada manusia
dengan apa yang ada di hatinya itu daripada riya tadi, lama katuh pasti orang-orang itu, manusia itu semua akan murka kepadanya, wasaffahu aklah, dan akan membodohkan akal pemikirannya. Kalau seandainya orang yang riya itu jujur di hatinya, sebenarnya aku mengatakan ini dipuji sama kamu, wah orang-orang yang tadinya senang jadi nggak senang, pasti maka tuh orang-orang pasti akan murka kepadanya. Ya, kemudian mereka pasti akan safahu aklah, membodohkan akalnya. Wah, saya kira kamu serius mengatakannya, saya kira kamu tulus, ternyata kamu ingin mendapat pujian dari kami. Tapi kan itu tersimpan di dalam hati. Coba kalau dinampakkan, nggak ada lagi yang mau dengerin dia. Subhanallah, ya Sattar, usturna bisitrikal jamil. Ya Allah, ini maha penutup ya, luar biasa. Subhanallah. Allah. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Makana ibnu Adham rahimallahu ta'ala yaqulu la tas'al akhaka an siyamihi fa innahu in qala ana sha'imun farihat nafsu bidzalika wa in qala ana ghairu sha'imin hazinat nafsuhu wa kilahuma min alamatir riya'i wa bidzalika fadihatun lil mas'uli wa itla'un ala awrati wattila'un ala awrati minas sa'ili. Nah, wa kana Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala yaqulu, dan adalah Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala mengatakan, la tas'al akhaka an siyamih, jangan kamu tanya saudaramu tentang puasanya. Maksudnya puasa sunnah ya, kalau Ramadan ya puasa semua. Mau ria itu mau puasa ria, teman ente puasa juga, mau ria gimana? Gak bisa ria puasa Ramadan ini ya, semua puasa. Yang bisa ria itu puasa Senin, Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari setelah Ramadan ya, di bulan Syawal tuh, itu bisa ria tuh. Tapi kalau Ramadan mau ria gimana? Kewajiban semua manusia. Ya, nah, jadi jangan kamu tanyai saudaramu tentang puasanya, puasa sunnah, Senin Kamis misalnya. Fa'innahu, maka sesungguhnya in qala, jika dia mengatakan, maksudnya jika dia menjawab ketika ditanya, kamu puasa enggak? Jika dia menjawab, ana shaimun, alhamdulillah aku puasa. Apa? Farihat nafsuhu bidzalik, maka akan senang nafsunya dengan jawaban itu. Senang dia. Nah, ini hari putih, nah 13, 14, 15. Kamu puasa kada? Alhamdulillah 2 tahun ini sudah aku kada pernah meninggalkan mulai sudah senang. Jadi pertanyaan kamu tuh membahayakan dia, penting gak usah ditanya. Jadi kamu puasa nih, mulai tadi kulihat kada minum, punya tahu dia main gak usah disambat. Pindah kada minum karena makan dia main sudah, jangan disambat. Haji ini puasa nih. Mudahan sampai kena, mudahan sampai buka kena aja. Padahal senang hatinya nih, tahu om aku puasa. Mudahan sampai buka kena. Nah ini membahayakan dia kan, akhirnya dia yang tadinya ikhlas jadi gak ikhlas gara-gara kamu sih nanya-nanya kayak gitu. Jadi gak usah tanya, iya. Apa ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan nanya-nanya hal yang macam-macam. Kalau nanti dinampakkan jawabannya itu akan membuat buruk kepada kalian. Jangan. Iya. Terus wa in qala, dan jika dia mengatakan ana ghairu shaimin hazinat nafsu, aku kada puasa bang. Dia jawab ana ghairu shaimin, saya tidak puasa. Hazinat nafsu, akhirnya nanti sedih dirinya. Maksud sedih apa? Supan, sedih dirinya, minder jadinya. Bukannya puasa, kamu jangan kada puasa ya. Jadi misalnya kan sedih dia jadinya. Wakilahuma min alamatir riya, dan keduanya itu adalah termasuk tanda-tanda riya. Orang yang senang ketika menceritakan tentang dirinya bahwa dirinya puasa, dan orang yang sedih ketika dia mengatakan bahwa dirinya tidak puasa, itu sama-sama orang riya itu. Kalau kamu tidak puasa kenapa sedih? Takut diejek sama makhluk. Wah, berarti kamu masih belum ikhlas, masih belum murni mengharap Allah. Bidzalika, dan di dalam yang demikian itu fadhihatun lil mas'uli, juga mempermalukan bagi yang ditanya. Kasihan kan kalau dia jawab tidak puasa sedangkan yang lainnya puasa, mempermalukan bagi mas'ul yang ditanya.
Wattila'un ala auratihi minas sa'il, dan di situ ittila'un dapat menoleh atau melihat, menengok ya, dapat menengok kepada kekurangannya. Auratnya itu maksudnya kekurangannya. Minas sa'il, dari si penanya. Akhirnya si penanya tahu kekurangan dia. Karena apa? Karena ditanyai. Coba kalau tidak ditanyai, nggak ada yang tahu kalau dia tidak puasa. Lantaran ditanya, akhirnya ittila, jadi terbuka ala auratihi, atas auratnya. Maksudnya atas keaiban atau kekurangannya. Dari siapa? Minas sa'il, dari si penanya tadi. Soalnya si penanya sih nanya, coba jangan ditanya, tidak akan ada yang tahu kalau dia tidak puasa, sehingga tetap tertutupi kekurangannya itu. Jadi ittila'un dapat mengetahui atas kekurangannya minas sa'il itu dari si penanya. Akhirnya si penanya tahu kalau ini tidak puasa, berarti tahu pula kekurangannya, yaitu ketidakpuasaannya tadi. Ini sama saja fadhihah, mempermalukan dia. Wallahu a'lam bishshawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran besok mengenai bab ikhlas. Ya, agak panjang kata beliau karena manusia sangat memerlukan tentang bab ini kata beliau. Agar kita tidak terjerumus dalam riya, sehingga amal kita sia-sia nantinya. Waliyadzubillah. Ada pertanyaan? Iya. Nah itu makanya ini larangan ini sebenarnya bukan kepada kitanya, kepada si penanya. Kalau bisa jangan ditanya orang. Nah kalau orang sudah terlanjur menanyai kita bagaimana puasa hari kemarin ini, maksudnya dia nanyain apa? Nanyain karena kita disuguhkan makanan atau minuman. Kalau disuguhkan makanan atau minuman, bukan karena kita bertamu, karena mungkin sedang satu perjalanan dengan dia, ditawarinya misalnya, kita tolak aja dulu. Kalau ikan puasa kah? Insya Allah sudah gitu aja. Insya Allah sudah gitu aja. Karena larangan di sini tadi kan harusnya si penanya itu yang baca ini supaya dia nggak nanyain gitu. Tapi kalau berhubung sudah terlanjur kita ditanya seperti itu, ya kita jawab insya Allah gitu aja sudah. Insya Allah. Ada pertanyaan lain? Jangan dipanjangi. Aku ini sudah Senin Kamis ini jarang ada puasa. 5 tahun dah itu Tuhan. Nah ini lain pula, misalnya ada buntutnya. Apa tadi? Masalah zakat fitrah ya. Gimana kalau guru TK Al-Quran itu menerima zakat fitrah dan nanti disalurkan ke orang yang berzakat juga nanti. Gitu. Misal ada seorang pengajar dikasih fitrah oleh muridnya mungkin kan, karena dia guru dan dia orang mampu, tidak termasuk dalam golongan 8, berarti dia tidak berhak kan menerima. Tapi lantaran kasihan karena sudah terlanjur murid ngasih ke dia, nah maka apa yang harus dilakukan? Yang lebih baik itu kita bilang sama muridnya, ini fitrah untuk siapa? Untuk dia loh. Kalau untuk ulun atau untuk aku pada berhak menerima. Tapi kalau ikam serahkan ke aku dan diwakilkan untuk diberikan kepada yang berhak, sini ku terimakan, kena ku bagiakan. Nah, jadi kita berperan sebagai wakil saja di situ. Jadi si guru tadi berperan sebagai wakil dari si murid yang menyerahkan zakat. Jadi nanti si murid akan berbicara kepadanya, mun kayak itu ulun wakilkan ya untuk menyerahkan zakat. Ya udah ambil. Karena si guru terserah hendak menjulung ke ambil kah, nyaman lagi. Kada tapi ribet. Atau anak menjulung ke fakir miskin yang ada di dekat rumahnya. Itu terserah dia. Setelah mendapat mandat perwakilan dari orang tersebut. Hendak kita tolak mentah-mentah, aku kata berhak menerima, bawa bulik aja. Asa kasihan jualan ini gimana aja menenteng pulang bulik misalnya kan. Nah supaya nyaman ya dah aku terimakan aja sebagai perwakilan ikam untuk kubagikan ke yang berhak misalnya. Itu cara halus. Karena tahun kiranya ada apa lagi gitu. Tahu sudah. Paham gitu. Tapi kalau misalkan si guru tadi memang termasuk dalam golongan yang 8, entah beliau miskin kah atau fakir kah, atau entah beliau itu adalah orang yang terbelit hutang misalnya, ya ambil buat kamu ya. Karena kamu termasuk orang yang berhak. Tapi kalau tidak termasuk, ya nggak boleh.
Karena ustadz atau guru agama bukan fisabilillah yang dimaksud di dalam ayat yang menerima zakat, bukan itu fisabilillah yang dimaksud. Nah, karena fisabilillah yang dimaksud adalah para tentara perang yang mutatawwi'un ghairul murtaziqah, sukarelawan dan tidak mendapat gaji dari kas Baitul Mal atau sekarang ini kas negara lah gitu. Nah, ada pertanyaan lain? Maksudnya orang yang terbelit hutang di sini hartanya itu sudah utang itu mengalahkan hartanya. Nah, itu kalau untuk pribadi ya, utangnya itu mengalahkan hartanya sudah. Banyak utang di mana-mana sehingga uang untuk membayar hutang itu gak ada. Tapi kalau ada aja yang dipakai bisa membayar hutang ya tidak termasuk dalam kategori gharim tadi. Paham? Nah, tapi ini tuh hutang itu karena nukar motor misalnya. Yang penting sebabnya itu mubah, bukan haram. Nggak apa-apa. Asal bujur-bujur gara-gara nukar motor jadi fakir misalnya. Karena bukan lagi nukar nama-nama sudah. Kan bapak. Dan motornya terpakai. Bisa jadi berhak. Ya. Namun misalkan motornya dijual, sedangkan dia usahanya di situ misalnya. Tambah melarat lagi kena misalnya kan. Yang jelas sebabnya itu mubah, bukan karena haram. Nah, itu untuk pribadi ya. Tapi kalau untuk untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan masjid, seperti pembangunan pesantren misalnya, lalu dia berhutang untuk pembangunan itu. Di toko material berapa hutang pian? 50 juta. Nukar semen kisan pembangunan pesantren lah. Semennya berataan kisan pesantren ini nah. Atas nama aku tuh. Misalnya ujar si Sidin tadi. Nah, Sidin berhak menerima zakat itu. Tapi Sidin sugih, bisi toko bangun, bisi toko jual, Sidin sugih, bisi showroom malahan Sidin. Gak apa-apa, karena itu utang bukan untuk pribadi Sidin, untuk kemaslahatan umum, masjid, pesantren, pendidikan agama. Gak apa-apa. Jadi walaupun kaya orangnya, kalau dia terhutang untuk kemaslahatan umum, kepentingan umum, kaum muslimin muslimat, maka boleh diberi zakat. Dan dia ketika menerima zakat nggak boleh memakai untuk pribadi, tapi untuk kesana lagi nantinya. Paham? Jadi kalau kita mau menyumbang ke pesantren dengan atas nama zakat, jangan aku berzakat ke pesantren ini, jangan, tapi keluarkan kepada orang yang mengelolanya saja. Jika dia termasuk orang yang terhutang, berarti atas nama gharim, atas nama orang yang terhutang kita memberikan zakat itu. Nanti dia akan lunasi utang-utang yang ada di toko material tadi misalnya dengan uang zakat itu boleh. Jadi kalau berutang untuk pribadi nggak boleh seperti itu. Kalau berutang untuk pribadi ya kamu bayar sendiri. Kalau kamu tidak bisa bayar berarti kamu artinya tidak ada peluang untuk membayar, berarti kamu goreng untuk diri pribadi sendiri. Tapi kalau untuk pembangunan atau kemaslahatan orang banyak tadi nggak apa-apa. Kita walaupun kaya kita menerima zakat dari orang, karena uang ini nggak kembali kepada pribadi kita untuk pembangunan kemaslahatan umum tadi, kepentingan orang banyak tadi, masjid, pesantren, mushola dan lain-lain. Paham? Sudah jam 17.21. Allahu a'lam bishawab. Besok Selasa, lusa hari Rabu. Ya, hari Rabu penutupan kita untuk bulan Ramadan, sekaligus insya Allah buka bersama di sini kita nanti insya Allah. Wallahu a'lam. Fatihah bil qabul tamami kulli sulm wa salahi syahni dhahir al-batin. Kalau kullin tunjama syawal khair dunul afra wa ila haqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخذ أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بنظام منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم